കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഭാരതത്തിലേക്ക് വന്ന് അമ്മയുടെ പേരിലായാലും അമൃതാനന്ദമയി ദേവിയുടെ പേരിലായാലും സത്യസായിബാബയുടെ പേരിലായാലും അതുപോലെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ഔന്നത്യങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന, അതിന് ഒരുപാട് കാര്യപ്രാപ്തി പ്രജകൾക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ദൈവതുല്യരായ ഈ മനുഷ്യരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് കോടികൾ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടുത്തെ നിർധനരായ, പ്രാപ്തി കുറവുള്ള, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനം, അവരുടെ ഭക്ഷണം, അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, അങ്ങനെ അളവറ്റ മേഖലകളിലേക്ക് ഈ കോടികൾ ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യവുമില്ലാതെ, ഒരു പേരിന് വേണ്ടി പോലും ഉപയോഗിക്കാതെ അത് ഈ നിർധനരായ ആൾക്കാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട, നമ്മൾ ആദരിക്കണം, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പ്രത്യക്ഷ ദൈവം. Bhagwan Sri Sathya Sai Baba is doing regarding the health problems of the people of this country, it is very important to know. This country has a huge population and also is socio-economically quite poor, and modern medicine is also very costly and very difficult to get. Therefore, some way has to be shown as how to do it. And Bhagwan Sri Sathya Sai Baba has chosen the path to do it, and has established various health institutions in this country as models. We have no illusion that these institutions all together can solve all the problems of every Indian or every human being. We have no illusions about that. But it's a model to show how money can be directed once got, and then medical treatment can be given to the poor. Ordinarily, it is beyond their reach. It is high technology, latest gadgets and latest equipment of the medical side by the best doctors, given with love and in a spiritual atmosphere. That is, those are the three main features, that this is the state-of-art medical treatment given by people who are quite competent and specialists in their own field, and given in an atmosphere of spiritual feelings and with love and affection. Swami has established himself two big institutions. One is at Puttaparthi, Shantigram Institute of Higher Medical Sciences as we call it, and the other one is at Whitefield. ആധുനിക ചികിത്സയ്ക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും തുല്യ അവകാശമുണ്ടാവണം എന്ന് ഭഗവാൻ ബാബ പറയുന്നു. വൈദ്യം വിൽക്കാനുള്ളതല്ല, മനുഷ്യ സമൂഹത്തിനെ സേവിക്കാനുള്ളതാണ്. മഹാസൗധങ്ങളായി ഭഗവാൻ പടുത്തുയർത്തിയ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികൾ നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസമാവുന്നു. സേവന മനോഭാവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഡോക്ടർമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഈ ആശുപത്രികളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നു. വൻകിട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചട്ടക്കൂടുകളോ സമരങ്ങളോ ഇല്ലാതെ കർമ്മനിരതരായ സേവാപ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ജോലികളും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായി നടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. സൗജന്യ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറമെ രോഗികളുടെ കൂടെ വരുന്നവർക്കും ഇവിടെ സൗജന്യ ഭക്ഷണവും താമസ സൗകര്യവും നൽകുന്നു. Swami has established several hospitals which are called Sathya Sai General Hospitals, which are examining patients irrespective of caste, creed, color, community or religion, and giving them completely free medical treatment. And these are doctors, these hospitals are usually run by doctors
who are working on honorary basis and devoting part of their time. In the super specialty hospital at Whitefield, we deal with patients who are suffering from diseases of heart and diseases of brain. തികച്ചും സേവന തൽപരരായ സേവാപ്രവർത്തകരാണ് സത്യസായി ആശുപത്രികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിരൽ സ്പർശം കൊണ്ട് കീഴടക്കാൻ കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല. സ്നേഹാധിഷ്ഠിതമായ ചികിത്സാരീതികളുമായി സത്യസായി ആശുപത്രികൾ ആതുര സേവനം നിർവഹിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ആശുപത്രികളിൽ എത്തുന്നവർക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള ചികിത്സ ലഭ്യമാണ്. സാമ്പത്തിക കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ട് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിടാൻ പാടില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. My name is Praveen. I've done my hospital administration from United States, from the state of California, in a university called the Loma Linda University. I've done my master's in healthcare administration. Now I'll give you a brief about the hospital. Now we are in the main dome area or the prayer and meditation area of the hospital. As the patients come into the hospital, this is the first area they come in. The reason we have built this dome so big is that patients have been going to different hospitals asking for health care, but because it is so prohibitive and so costly, they are not able to enter into any hospital because of the cost involved. Swami built this hall so big because when the patients come in, Swami feels that half the cure will be done when they have the confidence in the hospital. ഈ ആതുരാലയങ്ങൾ വളരെ വൃത്തിയോടുകൂടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. വൃത്തിയുള്ള പരിതസ്ഥിതികൾ രോഗിയായ മനുഷ്യന് പകുതി ആശ്വാസം നൽകുന്നു. വെളിച്ചവും വായുവും ശുദ്ധമാണെങ്കിൽ രോഗിക്ക് ഉന്മേഷം തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടുത്തെ സ്വച്ഛന്ദപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം രോഗികൾക്ക് പൂർണ്ണ ആശ്വാസം നൽകുന്നു. This hospital is 3 years old, and in this brief period of 3 years, we have completed around 3,400 cardiac surgeries and around 3,500 neurosurgeries, entirely free of cost. ആധുനിക യുഗത്തിലുള്ള മികച്ച സാങ്കേതിക മേന്മയോട് കൂടിയ ആതുര സേവനമാണ് ഈ ആശുപത്രികളിലുള്ളത്. കോടികൾ വില വരുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ, വിവിധ ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ എന്നുവേണ്ട എല്ലാവിധ ആധുനിക ചികിത്സാ രീതികളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർക്ക് വൈദ്യശാസ്ത്രം ഒരു വ്യവസായമോ വ്യാപാരമോ അല്ല. ഭഗവാൻ ബാബയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുവാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അവർ തങ്ങളുടെ സേവനത്തെ കാണുന്നത്. സ്വാമിയുടെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ അറിവ് സമർപ്പിച്ച് ലാഭേച്ഛയില്ലാതെ സ്നേഹാർദ്ദമായ മനസ്സോടെ ഇവർ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു. Most expensive TMT machines available in the market today is the case 8,000 from market, and as for everything else in the hospital, this also is done free of cost for all the patients. Normally we do around 12 to 15 TMTs every day. ശാസ്ത്രം വളർന്നു, അതിനൊപ്പം മനുഷ്യൻ. ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളേറ്റ ഈ ആതുരാലയത്തിൽ സേവനത്തിൻ്റെ ഉണർവുമായി തങ്ങളുടെ ജീവിത സബര്യ തുടരുകയാണ്. പിന്നെ ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഇതൊരു ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. സോ ഇത് ഒരു പറയുന്നത് സിസ്റ്റോയിഡ് അനിബിസം എന്ന് പറയുന്നത് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് വന്ന പേഷ്യൻ്റ്. ഇതിപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ സുഖമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ബ്ലഡ് വെസൽസാണ്. നമുക്ക് ഓർഡിനറി CT സ്കാൻ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം 4 സ്ലൈസസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അക്യുറസി ഉണ്ട്. പ്ലസ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം. ഇപ്പം എക്സ്റ്റേണൽ അപ്പിയറൻസ് ഇതറിഞ്ഞ
ഇറ്റ് ഈസ് എ 3D മോഡൽ ഓഫ് പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബ്ലഡ് വെസൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു. എവറിത്തിങ് ഇസ് റിമൂവ് ആൻഡ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഓക്കെ. This patient was admitted with rheumatic heart disease, severe mitral stenosis. We had done a valvuloplasty, that's opening the valve with a balloon, this morning, and she's much better now, though she's, as you can see, very breathless. We have 2 ICUs here, intensive care, each with its own monitor, 15 beds on one side and 15 beds on the other side, so total of 30 beds, each with its own monitor. This patient was admitted with an acute heart MI, it's a heart attack yesterday. He had an emergency procedure when we opened the blocked artery, and he is now ready for discharge. He'll be discharged tomorrow. 2 state-of-the-art cath labs from Philips, where we do most of our work here. We have done roughly 4,000 interventions, including 500 angioplasties in the last 1 year. And this, again, our hospital does the maximum amount of mitral valvuloplasties in the country, roughly 600 a year. This is extremely important when we're doing a cardiac catheterization. When you get the pressures and saturation in different chambers of the heart, you calculate the shunt and the valve area and other things. ഈ ആശുപത്രികളുടെ ശുചീകരണം, ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കൽ, വിളമ്പൽ, പാത്രങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കൽ എന്നുവേണ്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും വിദഗ്ധരെ സഹായിക്കുന്നത് പ്രശാന്തി സേവയ്ക്കായി എത്തുന്ന സേവാപ്രവർത്തകരാണ്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജോലികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ദിവസം 1500 പേരെ ആവശ്യമാണ്. രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ വിവിധ സമിതികളിൽ നിന്നും ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രശാന്തി സേവയ്ക്ക് വരുന്ന സേവാപ്രവർത്തകരെ കൊണ്ട് ഒരു വർഷം മുഴുവനും ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്നു. പിരിവില്ലാത്ത ഏക സ്ഥലം പുട്ടപർത്തിയാണ്. അതാണ് ഒരു കാര്യം. 2 കാര്യമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, പിരിവെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പൈസ ഇടാൻ സ്ഥലമില്ല. അവിടുത്തെ അമ്പലത്തിൽ പോലും ഒരു വഞ്ചിയില്ല. എന്നാൽ അവിടെയൊക്കെ നോട്ടുകൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാണാം. ഇവിടെ ചുമ്മാ പടിയിൽ ഒരു സംഭാവനയും വേണ്ട. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അത് അപ്പം തന്നെ സ്വാമി മുട്ടായി ആന്നേലും പണം കൊടുക്കുകയല്ലോ, ആപ്പിളാന്നേലും മാങ്ങയാന്നേലും മുന്തിരിങ്ങയാന്നേലും അവിടെ തന്നെ വിതരണം ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ്. ഒന്നും ശേഖരിക്കില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയായി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ വലിയ ട്രസ്റ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നത്, ഈ കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കാനും അവർക്ക് റോഡുണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാനും അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാനും വസ്ത്രം കൊടുക്കാനും അവരെ സഹായിക്കുന്ന വൻകിട ആശുപത്രികൾ. ഇപ്പം തന്നെ 2 സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആശുപത്രികളായ പിന്നെ പുട്ടപർത്തിയിലെ ആശുപത്രിയും വൈറ്റ്ഫീൽഡിലെ ആശുപത്രിയുമുണ്ട്. ഈ 2 ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് 10 പൈസ ആരോടും വാങ്ങിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പണം കൊടുത്ത് അയക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ ഇതുണ്ട്? എങ്ങുമില്ല. ലോകത്തെവിടെ ഉണ്ട്? ഇതിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സമ്പന്നന്മാരും പ്രബലന്മാരും ഉണ്ട്. ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പണം കൂടെ കൊടുത്ത് വണ്ടിക്കൂലിയും കൊടുത്ത് ബൈസ്റ്റാൻഡർ കൂടെ വണ്ടിക്കൂലിയും കൊടുത്ത് അയക്കുക, ഒരു മരുന്നിനും കാശ് വാങ്ങാതിരിക്കുക, ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, 1-ാം തരം കെയർ, 1-ാം തരം ശുശ്രൂഷ. അതൊരു വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ? സ്വാമിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്നും ഒരു 5-6 കിലോമീറ്റർ മുമ്പിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം. ലോകപ്രശസ്തമായ ഈ സ്ഥാപനം ലോകത്തിലെ 100 വൻകിട ആശുപത്രികളിൽ ഒന്നാണത്രേ ഈ സ്വാമിയുടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി. അത് സ്ഥാപിച്ച സ്ഥലം വളരെ മുമ്പിലായതുകൊണ്ട് സ്വാമി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നറിയോ, ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾക്ക് അവിടെ പോയി ചികിത്സിച്ച് മടങ്ങാം, സ്വാമിയെ ദർശിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ നിസ്വാർത്ഥത സേവയിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന പ്രധാന അംശം ത്യാഗമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മാനവനു മാത്രമേ മാധവനായി ഉയരാനും ദാനവനായി അധപ്പതിക്കുവാനും കഴിയൂ. ഏത് ശ്രേണിയിൽ പെടണം എന്ന് അവരവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. സേവാദകൾ അംഗങ്ങൾ യാന്ത്രിക മനസ്സോടെ യാന്ത്രികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാകരുത്. അവർക്ക് യന്ത്രത്തിലല്ല മന്ത്രത്തിലാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആശയം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി സ്വന്തം പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മഹത് പ്രവർത്തനങ്ങളും ആശയവും ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്കോരോരുത്തർക്കും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും
അവരവരുടെ പരിമിതികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാം. ഇത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ആദികേശവ്. അദ്ദേഹം സത്യസായി ബാബയുടെ ആദർശങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു. അതാണ് വൈദേഹി ഹോസ്പിറ്റൽ. സത്യസായി ഭഗവാന്റെ അദ്ഭുത സ്പർശത്താൽ സുഖം നേടിയ കൊച്ചുമകളുടെ പേരാണ് വൈദേഹി. പാവപ്പെട്ടവരുടെ ദുഃഖം തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സത്യസായിയുടെ ദർശനങ്ങൾ അതേപടി ആവർത്തിക്കുന്നു. Om Sai Ram. Namo Venkatesha. Myself and my wife and family members are very, very fortunate to have the blessings of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba, who has the inspiration for our family members to have his lotus feet darshan and also blessings. Today, I also has been elevated as a chairman Tirupati Tirumala Devasthanam Board to only with an intention to serve the society. But only one thing we have learned from Bhagavan is serve and love. These are the two things which he always says, give a message. With that message, I am also forwarding to do, if not Bhagavan's, what he has done, at least a portion of his 1/1000 style. I am following his footsteps and doing it. This hospital also has been blessed by Bhagavan and laid foundation stone, and within, when he has put the foundation stone, he has fixed the date on which date it has to function. Accordingly it is functioning. The main thing on this occasion I want to tell one thing, how these institutions has come up in a stipulated time. Only I am also not able to understand, but for Bhagavan's support and also his blessings is there, this would have not been completed. So this has been completed in a record time. This particular hospital is with a 2 million square feet covering is being completed in this campus. Here, not only the hospital which is having a general hospital, where very adjacently the Bhagavan is having a super specialties hospital for especially for cardiology and also neurology. Here, the general hospital, and we are very soon adding up urology and neurology as well as oncology also. This hospital is a 1000-bedded hospital, and it is being every day we are covering about 600 to 700 outpatients. Every week we are conducting the village camps also. In this hospital, for a poor people, right from registration, right up, entire facilities will be taken care by us, including operations, all treatments, and also 2 meal, 1 breakfast, and 2 days medicines also we are giving. Because we are doing this means it is only with the Bhagavan's desire, and we wanted to fulfill, and it is desired, it is happening, and continuously right from inception it has become 2.5 years we are continuing. We are very much confident with the Bhagavan's blessings we will definitely to serve the society. ആദികേശവിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ആതുര സേവനത്തിന്റെ മറ്റൊരു രൂപം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഇത് പാലക്കാട് സത്യസായി സേവാ സമിതിയുടെ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ്. പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ സ്തുതികളോടെ ഇവിടെ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു. ദുരിതബാധിതർക്ക് സമാധാനം നൽകാൻ കഴിയണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് സത്യസായി പ്രവർത്തകർ ഓരോ ക്യാമ്പും ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നവരാകട്ടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴേക്കിടയിൽ ദുരിതങ്ങളുടെ മാറാവ്യാധികൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ഉഴലുന്നവരും ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും സമിതി പ്രവർത്തകരും ഈ രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നു. ഭഗവാൻ നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച്
സേവാപ്രവർത്തകർ ഇവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകുന്നു. സത്യസായി സേവാ സമിതിയിലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പ്രായമോ ആരോഗ്യമോ വകവയ്ക്കാതെ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ കിതപ്പുകളില്ലാതെ യുവാക്കളുടെ പ്രസരിപ്പോടെ രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ ഒരു സേവനം തന്നെയാണെന്ന് കരുതുന്ന ഡോക്ടർമാരും ഈ ക്യാമ്പിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ഒരു സൈഡ് തളർന്നു. അങ്ങനെ ESI ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ. പിന്നെ തൃശ്ശൂർ പോയി. അവിടെ നിന്ന് എഴുതി തൃശ്ശൂർ പോയി. അവിടെ നിന്നാണ് മരുന്നൊക്കെ എഴുതി തന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മരുന്ന് കിട്ടി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷമായിട്ട് കിട്ടാറുള്ളത്. ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 5-6 കൊല്ലമാവും. ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മുടെ അയൽവാസികളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നമാതിരി ബായിൽ വന്നാൽ സൗജന്യമായി നോക്കി തരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സൗകര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കി തരുന്നുണ്ട്, മരുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സുഖനിർഭരമായ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആഴ്ചയിൽ 4 മണിക്കൂർ ഇവർ മാറ്റിവെക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് നിർധനരായ രോഗികൾക്ക് അതൊരു ആശ്വാസമാവുന്നു. ഷുഗറുണ്ട്, പ്രഷർ, BP ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഹാർട്ടിൻ്റെ ഉണ്ട്, ആസ്മയുണ്ട്, സിവിയർ ആസ്മ. ഷുഗർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഷുഗർ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. 3-3.5 വർഷവും അതുകൊണ്ട് നല്ല നിലയ്ക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട്. ജാതിമതഭേദമന്യേ രോഗികൾ ഈ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിലെത്തുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ ദുരവസ്ഥകൾ മനുഷ്യനിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ജാതി നോക്കാതെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജാതിമതഭേദങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തത നോക്കാതെയായിരിക്കണം സേവാപ്രവർത്തനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ചൈൽഡ്ഹുഡ് മുതൽക്കേ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അധികം ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 കൊല്ലമായിട്ട്. തങ്കം ഹോസ്പിറ്റൽ പാലക്കാട്. അതിലും എല്ലാ ഫേസസിലും സ്വാമി ഉണ്ടാകുന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതെ, പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സ്വാമി ഉണ്ടാകുന്നൊരു ഫീലിംഗ്. ആയിരത്തി 1973 തൊട്ട് സാമ്പിൾ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതുവരെയും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇതിനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നുള്ള രീതി ഇതുവരെ ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഈ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഏറ്റക്കുറച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ഒരു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 20 പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ 10, 25, 30 മീതി പോകാറില്ല. അപ്പം അതിനുള്ള അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഡോക്ടർമാർ തന്നെ മരുന്നുകൊണ്ടിരും. I am here since 1985-86. അന്നൊക്കെ ഒരു 400 പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Now it has come down. Now it generally it comes between 120 to 160, 150 വരുന്നുണ്ട് ആവറേജ്. നമ്മൾ വന്നിട്ട് എല്ലാ വരുന്ന പോലെ ജനറിക് നെയിംസിനനുസരിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് മെഡിസിൻസ് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൽഫബറ്റിക്കിലും ജനറിക് നെയിംസ് അനുസരിച്ച് സോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിൻസ് എന്നൊരു ബുക്കുണ്ട്, അത് റെഫർ ചെയ്യും. ഇനിയും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺസൾട്ട് ഡോക്ടറോട് അപ്പം തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ജനറിക് നെയിംസിനനുസരിച്ചിട്ട് മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇഡ്ഡലിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോരുത്തർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരും. ഒരു 15-24 വെച്ച് ഓരോരുത്തർ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും കൊണ്ടുവരും. ഇവിടെ വെച്ച് വരുന്നവർക്കൊക്കെ 4 എണ്ണം വെച്ച് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. ഇവിടെ തുടങ്ങിയ ശേഷം കൊടുക്കാറുണ്ട്. രോഗികൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകി അവരെ ഊട്ടിക്കൊണ്ട് സത്യസായി സേവാ പ്രവർത്തകർ സായുജ്യമടയുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ നനുത്ത സ്പർശത്തിൽ
ദാരിദ്ര്യം തളർത്തിയ മുഖങ്ങൾ പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ അവർ കൃതാർത്ഥരാവുന്നു. ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ കഠോരതയിൽ ഭാവിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന രോഗബാധിതരും ദരിദ്രരുമായ സഹജീവികളെ ഒരു കൈകൊണ്ട് താങ്ങുമ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തകർ ഈശ്വരനെ തൊട്ടറിയുന്നു. തങ്ങൾക്ക് നേർവഴി കാട്ടിത്തരുന്ന ഭഗവാൻ സത്യസായിയുടെ സ്നേഹസ്മൃണമായ ഉപദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു. മാനവരാശിയുടെ ദുരവസ്ഥകളെ ഹൃദയം കൊണ്ട് തൊട്ടറിയുന്നു. അവർക്ക് സ്വാന്തനം ചൊരിയുന്നു. പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണപരമായ പൂർണ്ണതയും അതുപോലെ തന്നെ അളവിലുള്ള പൂർണ്ണതയും പരമാവധി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് 10 രോഗികളെ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് 11ാമത്തെ രോഗിക്ക് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ മരുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്യാമ്പിൽ വരുന്ന എല്ലാ രോഗികൾക്കും മരുന്ന് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അന്ന് തന്നെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകാറുള്ളൂ. ഒരു രോഗിയെ പോലും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുന്നിന് പകരം വേറൊരു മരുന്ന് എടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൊന്നും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ യാതൊരിക്കൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം സ്വാമിയെ മുൻനിർത്തിയാണ്, സ്വാമിയുടെ പ്രസൻസിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കള്ളത്തരം കാണിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാമിയിൽ നിന്നും അതിന് തിരിച്ച് കിട്ടും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം അത് പലപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ പൂർണ്ണത ഒപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൊണ്ടല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ക്യാമ്പിന് പോയിട്ടുള്ളതിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അനുഭവം. ഗ്രാമീണരുടെ പോഷകക്കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സത്യസായി സേവാസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സായി പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പല ഡോക്ടർമാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട്. അവരുടെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്, ഇതേമാതിരി മരുന്ന് വേണം, ഞങ്ങൾ ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്താറുണ്ട് സ്വാമിയുടെ പേരിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ സ്വാമിയുടെ ആ പേരിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ പല ഡോക്ടറും മരുന്ന് തരാറുണ്ട്. ആ മരുന്നാണ് നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറമെ മരുന്ന് വാങ്ങാറുമുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വന്തം സമിതി ലെവലിൽ ഫണ്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി തികയാത്ത മരുന്നെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് രോഗികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്വാമിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് മാനവ സേവ തന്നെയാണ്. അതും രോഗം വന്ന് ദീനാർത്ഥരായി വിലമ്പുന്നവരെ അവരുടെ സങ്കടം ഒപ്പിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് ആശ്വാസമരുളാൻ നൽകുന്ന ഒരു സേവ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ സേവയാണെന്ന് സ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് സ്വാമി പറഞ്ഞതിൽ ഏറ്റവും ആകർഷണമായി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, സ്വാമി എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രോഗി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമല്ല, ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. സ്വാമിയുടെ ഉപദേശം എപ്പോഴും സത്യസായി പ്രവർത്തകർ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു. സേവന മനോഭാവമുള്ള ഒരു സംഘത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ ഭഗവാൻ സത്യസായി തന്റെ ശിഷ്യരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ സത്യസായി ദർശനത്തിൽ ഉത്ബുദ്ധരായ ഒരു സംഘം ഡോക്ടർമാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളർന്നു കഴിഞ്ഞു. ശരിക്കും സ്വാമി അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്ടർമാർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, എല്ലാ രോഗികൾക്കും അത്തരത്തിലൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെയേറെ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, സ്വാമിയോട് അടുക്കുന്നത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം. പാവപ്പെട്ടവരുടെയും ചൂഷിത വർഗത്തിൻ്റെയും വേദനകൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് അവരുടെ മുറിവേറ്റ മനസ്സിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഔഷധം നൽകാൻ ഈ ഡോക്ടർമാർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അവരുടെ ഈ അറിവ് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് ചൊരിഞ്ഞ് അവർ ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷങ്ങൾ നേടുന്നു. ഷൊർണൂർ സത്യസായി സേവാ സമിതിയാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. മിക്കവാറും കഴിയുന്നത്ര മരുന്നുകൾ ഞങ്ങളിവിടെ ഫ്രീ കൊടുക്കും. വളരെ ചുരുക്കം മരുന്നുകളെ പുറത്തേക്ക് എഴുതാറുള്ളൂ. ഇതിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറേ ഫാമിലീസ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ സ്ഥലം ഒരു ടീ ഷോപ്പായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഓണർ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ നമുക്ക് ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു സാക്രിഫൈസാണ്, വലിയൊരു ത്യാഗമാണ്. കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സത്യസായി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡോർ ടു ഡോർ എന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൺവീനറായിട്ട് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലൊക്കെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു. അതേ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും അന്ന് മോഡി ടൈപ്പ് ഐ ക്യാമ്പ്സ് നടത്താറുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഓരോ ക്യാമ്പിലും 60-70 പേഷ്യൻറ്റിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് 5 ദിവസം കിടത്തി, അന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പ്സ് ആയിരുന്നു.
കുട്ടികളായിട്ടൊക്കെ വിടാറുണ്ട്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉപയോഗമുണ്ട്. ഞാൻ കൂലിപ്പണിക്കാണ്. ജനങ്ങൾക്കൊരു ഉപകാരപ്രദമാകുകയാണെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ തോന്നിപ്പോട്ടെ. ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണനാണ്. പട്ടാളത്ത് 10-31 വർഷം സർവീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വന്നതാണ്. പട്ടാളത്തിലിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലും സൗജന്യ സേവനം പല രീതിയിൽ, വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലും മെഡിക്കൽ രീതിയിലും ഇവിടെ കൊണ്ടു നടത്തിയിരുന്നതാണ്. ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷം അതൊരു സ്വാമിയുടെ ഗിഫ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ പുട്ടപ്പർത്തി അടുത്തുള്ള അനന്തപൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ചില ഏരിയാസിൽ പോയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു 100 മെഡിക്കൽ പേഴ്സണൽ, ഡോക്ടേഴ്സും പാരാമെഡിക്കൽസും പോയിട്ട് അനവധി ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയിട്ട്, ഏറ്റവും പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങൾ, ഡോക്ടർമാരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന വ്യക്തികളുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അന്ന് 13,000 പേഷ്യൻസിനെ നോക്കി. പക്ഷെ അവർ ഹാപ്പിയാണ്. അവിടെ ആത്മഹത്യയില്ല, അവിടെ ബ്ലഡ് പ്രഷറില്ല, അവിടെ പ്രമേഹമില്ല, അവർക്ക് ഊണ് കഴിക്കാൻ വഴിയില്ല. 20 രൂപയാണ് ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി. രാവിലെ 6 മണി തൊട്ട് രാത്രി 10 മണി വരെ ജോലി എടുത്താൽ 20 റുപ്പീസാണ് ഒരു ദിവസം കൂലി കിട്ടുന്നത്. കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുവിധം സ്വർഗ്ഗമാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇത് 2 വർഷമായിട്ട് മഴ പെയ്യാത്തൊരു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ തരുന്ന സ്നേഹം, അവർ തരുന്ന ബഹുമാനം, അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി നമ്മളെ ഒരു കണ്ണ് തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ച പോലെയാണ്. വിഷമം പിടിച്ച ഒരു ജോലിയിൽ പലപ്പോഴും എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ബാബയുടെ ആശ്രയമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ 2-3 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ്. അപ്പോൾ പോകാനും വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവും, കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നാൽ അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഉപകാരം ആവട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മിസ്റ്റർ രാധാകൃഷ്ണൻ ഒരു 5 സെന്റ് സ്ഥലം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഷൊർണൂരിലെ കൊളപ്പള്ളി പ്രദേശത്ത് ഒരു ഭക്തന് 1.5 ഏക്കർ സ്ഥലം ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ഒരു പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ സെൻറ്റർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തുടങ്ങാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ. അപ്പോൾ സ്വാമി പുട്ടപർത്തിയിൽ ചെയ്യുന്ന വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. സ്വാമി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കിട്ടി, നമുക്കിത് കെട്ടാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. സ്വാമി പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇതാ ഞാനൊരു മാതൃക കാണിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ കിട്ടി, നീ ഒരു 5 പേരെ ഫ്രീ ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂ. ഞാനിവിടെ ഒരു 7,000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കി, നീ 2 കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്യൂഷൻ കൊടുക്കും. അതാണ് സ്വാമി പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ലെവലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സ്വാമി പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് സ്വാമി പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സ്വാമി പറയുന്നില്ല. സ്വാമി പറഞ്ഞു, നിന്നെ നീ ആക്കിയത് സൊസൈറ്റിയാണ്, സമൂഹമാണ് നിന്നെ ഇന്ന് എന്താണോ നീ ഇരിക്കുന്നത് ആക്കിയത് സമൂഹമാണ്. ആ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നിനക്കുണ്ട്. ഈ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാമി പറയുന്നത്, ആഴ്ചയിൽ 4 മണിക്കൂർ നേരം സ്വന്തം ലാഭത്തിനോ സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ അല്ലാതെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. ഇത്രയും സ്വാമി പറയുന്നുള്ളൂ. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആഴ്ചയിൽ 4 മണിക്കൂറാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കാൻ സ്വാമി പറയുന്നത്. ഇത് ചെയ്യാനാണ് സത്യസായി ഫിലോസഫിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് 4 വാചകങ്ങളിൽ ഒതുക്കാം. ലവ് ഓൾ, സെർവ് ഓൾ, ഹെൽപ്പ് എവർ, ഹേർട്ട് നെവർ. നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ലവ് ഓൾ എന്നുള്ളത് പറ്റില്ല. നമുക്ക് മനുഷ്യന്മാരാകുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെറുപ്പും വിരോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സെർവ് ഓൾ, കഴിയുന്നത്ര നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫീൽഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് സേവനം ചെയ്യും. അതുപോലെ ഹെൽപ്പ് എവർ എപ്പോഴും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് സ്വാമി നമുക്കൊരു കൺസെഷൻ തന്നത്. ഹെൽപ്പ് എവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്വാമിയോട് പറയും, സ്വാമി ഹെൽപ്പ് എവർ എപ്പോഴും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞു, അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹേർട്ട് നെവർ. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളിലെ സേവകരുടെയും സൗജന്യ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെയും തൻ്റെ ചായക്കട ക്യാമ്പിനായി നൽകിയ മുസ്ലിം സഹോദരൻ്റെയും വിശ്വാസവും വീക്ഷണവും ഒന്നാണ്. അതെ, സ്നേഹം സത്യമാണ്, സേവനം നമ്മുടെ ധർമ്മവും. സത്യസായി ഭഗവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും അതാണ്.